الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب کامران خان تیسوری دا گورنر آف سندھ، میرے محترم مشائخ، میرے محترم علماء اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پہ ہو۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کراچی یونیورسٹی کا کہ ان نے مجھے اس آنری ڈاکٹریٹ سے نوازا۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ نہیں۔ میں صرف ایک چیز کے لیے کوشش کرتا ہوں کئی سالوں سے کہ شاید مجھے جنت میں انٹری ملے۔ اس ڈاکٹریٹ ڈگری کا حقدار ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی جو چھوٹی موٹی ایفرٹ ہے تو قبول فرمائے۔ اللہ راضی تو باقی کس سے مجھے گلا شکوانا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اس اردو تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے دوست اور میرے عزیز جناب خان صاحب تیسوری نے، گورنر آف سندھ کامران خان تیسوری نے کہا تھا کہ ذاکر صاحب یا ذاکر بھائی، لوگ مجھے ذاکر بھائی کہتے ہیں، آپ جو پی آئی کا انسیڈنٹ ہے اسے بھول جاؤ۔ میں سوچنے لگا میں نے کچھ کہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا، میں تو بھول بھی گیا۔ گورنر صاحب نے پھر سے مجھے یاد دلایا اور مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کافی تناؤ تھا اور مجھے احساس ہوا کیا میں نے جو بولا صحیح تھا کیا نہیں تھا۔ وہ بات تو اپنی حق کی تھی اپنی جگہ پہ، بٹ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستانی بھائیوں میں جس طریقے سے انگریز نے ہم میں نفرت پیدا کی، میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی بھائیوں میں بہنوں میں کبھی تناؤ ہو۔ میں ایک امن کا پیغمبر ہوں، امن پھیلاتا ہوں، تو اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ دائی کا مشن ہے اور میرا مشن ہے، اور آج کے موضوع کا کی بھی ہے جو میں ڈسکس کروں گا، کہ ہمیشہ یکسانیت پہ بات کرو۔ یہ اکثر کچھ لوگ جو اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ کمپٹیشن لگاتے ہیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ہو، میں چاہتا ہوں سب کو اللہ کی طرف لے کے آئے۔ اور انشاءاللہ ایک دن یہ جو درار ہے، یہ بارڈر ہے، اسلام میں کوئی ملکیات نہیں، اسلام میں تو ایک ہی ہے۔ یہ پاسپورٹ اور یہ سٹیزن شپ بعد میں ہے۔ ہم سٹیزن چاہتے ہیں جنت کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو انشاءاللہ جنت کا پاسپورٹ دیں انشاءاللہ۔ میرے آج کی تقریر کا موضوع ہے اس دور جدید میں اسلوبی دعوتیں کیسے ہونی چاہیے۔ اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میرا مین فیلڈ ہے، اور 45 منٹ میں یہ ناممکن ہے۔ تو اگر میں اس موضوع کو جسٹس نہ دے سکوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن میرا ایک دعویٰ ٹریننگ پروگرام ہے جو 350 گھنٹے کا ہے، 33 دن کا، جو آن لائن اویلیبل ہے۔ تو 350 گھنٹے ود گائیڈ کے ساتھ 650 گھنٹے، تو 45 منٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔
لیکن کوشش کروں گا کچھ بات کہوں اس کے بارے میں. جب مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ میں نے سارے استادوں کو مشائخ کو مجھے سننے کے لیے بلایا تو میں سوچا کہ یہ صحیح تھا, کیا میں اس کے قابل ہوں؟ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں جہاں بھی مشائخ ملے ان سے سیکھوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں جامعۃ رشید کا جو ادارہ ہے اسے وزٹ کروں, اور 2-3 بار اس کا پروگرام بنا, لیکن حالات کی وجہ سے یہ ناممکن تھا. لیکن انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے, کوشش کروں گا اس ٹرپ میں ہی میں جامعۃ رشید کو وزٹ کروں. انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے. جو آج کی تقریر کا موضوع دور جدید, آج کے وقت کے اسلوب دعوت کیسی ہونی چاہیے, آج کے دور میں دعوت کیسی ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں الحمدللہ جو ماسٹر کی دی گئی ہے وہ سیم ہے. جو قرآن اور حدیث میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ سیم ہے. کچھ چیز وہ کانٹیکسٹ میں لے کے میسج سیم ہے. 1400 سال پہلے, ابھی اور تا قیامت تک رہے گا, وہی رہے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کس طریقے سے ہم اسے سمجھے اور استعمال کریں وہ ہم پہ ہے ہر دور میں, کیونکہ یہ آخری کلام ہے. پہلے کلام جو صرف محدود تھے کچھ سالوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے. آخری کلام ایسا نہیں ہے, تا قیامت تک ہے, اور صرف مسلمان کے لیے نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے. تو اسی لیے یہ جو اس کے اندر حکمت دی گئی ہے اور جو ہدایت دی گئی انسانیت کے لیے وہ تا قیامت تک ہے. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ نحل, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف, سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنہ کے ساتھ, اور ان کو دعوت دو, ان سے بحث کرو, ان سے ڈبیٹ کرو. وجادلہم باللتی احسن, احسن طریقے سے. اور اس جو ٹاپک کے, اس موضوع کے تو کئی پہلے میں کوشش کروں گا کچھ جتنے پہلو ٹچ کر سکوں. دعوت جب آپ دیتے ہیں اس کے کئی طریقے. سب سے بیسٹ, سب سے اہم, سب سے افیکٹو از 1-to-1 دعویٰ. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے فیس ٹو فیس دعویٰ کرتا ہے اس سے زیادہ افیکٹو کوئی ہے ہی نہیں. افیکٹونیس کی جب بات آتی ہے, جس طریقے سے اللہ کے رسول, ہمارے خلفاء راشدین, ہمارے صحابہ نے دعوت دی, 1-to-1 ایک انسان دوسرے انسان سے 1-to-1 دعویٰ کرے, اس سے زیادہ افیکٹو کوئی دعوت نہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس کے بعد آتا ہے گروپ دعویٰ. اگر ایک شخص 5-10 لوگ کے ساتھ بات کر رہے, جس طریقے سے ہم صحابہ کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے گروپ, تو اسے کہیں گے لائف دعویٰ وتھ اے اسمال گروپ. لائف دعویٰ ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ 10-15, ہو سکتا ہے 100 ہے, ہو سکتا ہے 200 ہے, ہو سکتا ہے 1000 ہے, اور مجمع لاکھوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو 1-to-1 دعویٰ میں جو افیکٹونیس میکسیمم ہے. سیکنڈ افیکٹو کہ آپ لائف دعویٰ دے رہے ایک گروپ کو, جب لائف دعویٰ گروپ کو دے رہے وہ سیکنڈ افیکٹو ہے. ایک ہوتا ہے افیکٹونیس دعویٰ کا, ایک ہوتا ہے ریچ. افیکٹونیس مطلب کتنا پرسنٹیج آپ افیکٹو ہوں گے, ریچ مطلب کتنی تعداد میں آپ پہنچ سکتے ہیں.
तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव. लेकिन रीच एक वक्त एक. सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तब एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे. मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो. कितनी कोशिश है. मैं बोलता मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है. 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे. और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो क्या 10 मिनट में बना सकते हैं आप इसको. अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है. मैं एवरेज की बात कर रहा हूं. अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है. लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं. कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे. अब क्या अल्लाह के रसूल से ज्यादा है? तो ये गलत फहमी. हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है. जैसे हम बड़ाई मारे कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए. और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज. अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत भी नहीं करे. तो ये अल्लाह के हाथ में. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर. अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में. तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा. फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग. पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से. जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव. लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से 1 इस्लाम कबूल करे. ये भी बहुत बड़ी बात है. अब 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से 1 क्या, तो अब दुनिया के एकदम माहिर दाई है. तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%. आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से 1 को करेंगे कोई भी. आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में 1 आदमी मुसलमान बनेगा. वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और बहुत इफेक्टिव दाई है. तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते. तो वहां 20 घंटे में 1 शख्स, या 2 घंटे में 2 शख्स, और 1 घंटे में 1 शख्स. ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है. तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना. रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावत की इफेक्टिवनेस, यानी हर 20 आदमी में से 1 आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%. समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था. मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है, तो 2 आदमी कबूल किए. 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे. तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा 1-to-1 दावा में.
लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही है ना? 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो ज़बान से बात करता हूं। आपकी जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% प्रेजेंटेशन, इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनस इज, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूस ली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूस ली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, यो आई टू, किस तरीके से अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ। मैं तकरीर बंद करके तो भाई साहब क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं। क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम दा जाकिर है। ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए। क्या करूं, मैं गया और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो मेरा हकलाना चले जाता था, गायब। मुसलमान से बात करा फिर वापस आता है। बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गायब, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना, फोन के ऊपर। तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं। आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग भी करें। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना,
व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने खड़े बात करने में? आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है. तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते. अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना. दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है. तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को